ಇವಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ನನಗ್ ಮಗು ಬೇಡ. Correct. You want to wear one dress, ಹ್ಮ್. but I'm not okay with that. Days or how many months or how many years you will adjust. ಅವಾಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? Break up ಮಾಡು. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಕೀರ್ತನ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ದೇವಟನ ಫ್ರಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯು ಆರ್ ಅ ವೆರಿ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್, ಪಾಪ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆರ್ ಸ್ಕೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೀ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನೀವು ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ತಗೊಬೇಕು. ಏನು ಇವರು ಅಷ್ಟೇನು ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗಲ್ಲ. ನನಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನಕ್ಕೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಕೀರ್ತನಕ್ಕೆ ಎವ್ಳೋ ವೇಣಾலும் ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಂದ್ರೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋಲ್ಡ್ ಮೀ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಂದ್ರೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಅದನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಇವತ್ತಿಗೆ whenever if she talking something weird, I'll check everywhere. From now on. That's what I should do. Now also I should check. Maybe this is the main camera. Second camera will be there somewhere. We can't believe her. Nobody believe her. Okay. She has criminal mind. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾಯರ್ ಆಗಕ್ಕಿದ್ದೆ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು. Okay. ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾವು ಬಂದಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ಸ್ ಲೈಫ್. ಹೆಲ್ತಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಂದು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ you should know if you're in a toxic relationship or not. Is a gem of my life and also love of my life and also everything. I feel is a very good person. So let's ask, okay na? What Some you set of questions. Okay. So first question ಬಂದು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಥಿಂಕ್, ಇವಾಗ ನಾನು ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್, ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಇವಾಗ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಆಚೆ ಬರ್ಬೇಕು ಆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಇಂದ. First of all, I want to tell, if you are in a toxic relation, if your boyfriend or girlfriend or husband or wife torturing you, like, don't do that, don't do this, wear that dress, don't wear this dress, wear only churidar. If that person restricting from everything, leave that person. I want to tell you, all Karnataka girls and boys, Karnataka, all Bangalore or Karnataka people, please leave from that place. It's not good for you, because nobody have the right to control anyone. Nobody. After a age, even parents can't do that. Think, after you 18 plus, your parents also can't restrict, like, don't do that, don't go there, don't go out. So if parents can't, think your partner also can't do that. So never be in that relation. If your person, if your partner, girl or boy, hitting, telling don't do that, don't do this, just break up. Anything they controlling you, just break up. That's best for you guys. Okay. Second question ಬಂದು ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಸ್ ಇಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ಹರ್ ಟು ವೇರ್ ತಾಲಿ, ಕಾಲುಂಗ್ರ, ಕುಂಕುಮ? ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಫಾಲೋ ದಿ ಕಲ್ಚರ್. ನಾವು ಕಲ್ಚರ್ನ ಇಲ್ಲ ವೇಟ್, ಕಲ್ಚರ್ನ ನಾನು ಡಿಸ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸಮ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇರ್ತಾರೆ ವೇರ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಟು ವೇರ್ ತಾಲಿ, ವೇರ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಟು ವೇರ್ ಕಾಲುಂಗ್ರ. ಇವಾಗ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಟೆಲ್ ಕಾಲುಂಗ್ರ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಯೂಟ್ರಸ್ ಒಳ್ಳೇದಂತ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಮದ್ವೆಗ ಮುಂಚೆನೆ ಕಾಲುಂಗ್ರ ಹಾಕೊಬೋದಲ್ವಾ? ವೈ ಮದ್ವೆ ಆದ್ಮೇಲೆನೆ ಕಾಲುಂಗ್ರ? ಅದೇನ್ ಮದ್ವೆ ಆದ್ಮೇಲೆನೆ ಯೂಟ್ರಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದ? ಇವಾಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮದ್ವೆಗೆ ಆಗ ಮುಂಚೆನೆ ಇಷ್ಟೊಂದು PCOD, after marriage this will happen. ಬೇಬಿ ನಾನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ವೈ ಮದ್ವೆಗ್ ಮುಂಚೆನೆ ಇಷ್ಟೊಂದ್ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ PCOD, PCOS ಬರ್ತಿದೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ 90% of women. Okay. So is it necessary for the women to wear, ಅವಳು ಮದ್ವೆ ಆಗಿದಾಳೆ ಅಂತ ತೋರ್ಸ್ಕೊಬೇಕಾ? ನನಗೆ that I don't want to tell everyone, like, don't do that. It's my decision here. I told her don't wear touring. I told her don't put sintur. I told her don't wear talimala. Why? Because why men are not doing that?
Where is the equality? That is my question. Why only for women? It's came from where, you know, one toxic idiot. But men only will create like this problem all the time and all. Women should be the slave for men. Actually, once upon a time it was like that. Women should all work for men. All they women only should take care of all the things. So that time they brought it like, if the girl marry any man, she should be for him. Nobody should not look at her. Nobody should come and talk to her. Where they touring, so ഇത് ഇട്ട് that കഴിഞ്ഞാല് means she nobody belongs to him. someone. So here I don't want to do that. Karnataka people actually they are more into this actually. So only I don't want to tell you guys because you guys believe in that more. It's about the I think Some human made it. I'm not disrespecting the culture. I'm respecting our culture. Actually, Kirtuti after marriage she was wearing ನಾನು ring. ಕಾಲುಂಗುರ ಹಾಕೊಂತಿದ್ದೆ, I am the one ತಾಳಿ who control it. ಹಾಕೊಂತಿದ್ದೆ, Never wear this. ಕುಂಕುಮ ಹಾಕೋ- I'm not wearing Sindhu. I'm not wearing Talimala. Nothing. Where is my people should understand? No, even that boy also married. Where is my mark? How one girl will understand I am married? Got it. Thank So my wife will never wear anything. She'll be like a girl. This is a girl actually. Women. Exactly. Woman. This is a woman. So she'll be like this. ಓಕೆ. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಬೇಕಂತ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಹ್ಮ್. ಓಕೆನಾ? ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಿಡಲ್ಲ, ನನ್ನ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬೈತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಗಂಡ ಬೈತಾರೆ, ಏನಿಗ್ ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ಬೈತಾರೆ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಬೇಕಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ಅ ವುಮೆನ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ That's what I'm. to wear which kind of dress ಹಾಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ is it a necessary for her to ask a man? No, that's what I told you. That also kind of toxic relation. No, you should decide what you should wear. Right. Any dress you can wear. Who am I to tell you? Don't wear that. If I marry you, I can control you. No, right. So boyfriend, what you'll tell you? Boyfriend first. ಇಲ್ಲ We should kill them. ಇಲ್ಲ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಾನು ಒಂದ್ ಶಾರ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡೆ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಅವಾಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಬ್ರೇಕಪ್ ಮಾಡು. ಬ್ರೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ರೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅವಾಗ ಹಿಂಗೆ ನಿಮ್ ಮೈಂಡ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು? See how many days or how many months or how many years you will adjust without doing your wishes? How many years? Correct. You want to wear one dress, but I am not okay with that. How many years you should be with me like that? Your wish you should do. No, only one time we will come to this earth. That for luck we came this earth. Don't think next janma adalam fake. That are not fake. If you can, you believe. Only one life. Live how you want. Don't depend somebody. Don't depend your boyfriend. Like, can I do that? Can I do this? Very bad. If your boyfriend is or husband is restricting like don't wear that, just leave them. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಐ ಮೀನ್ ದೇವಟ ಬಾಯಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಸ್ತಾ ಇರೋದಂದ್ರೆ, ಒನ್ಸ್ ಇವಾಗ ಬೋತ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ದು ಇಬ್ರಿಬ್ರಿಗೂ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಬಂದು, ಆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಂದು ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎವರ್ ಜಗಳ ಇರಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕದಕ್ಕೆ ಅದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಜಗಳ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಈ ತರ ನೀನ್ ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಬೇಡ, ಈ ತರ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಆಗಿರೋದು, ಹಂಗೆಲ್ಲ ಇದ್ರೇನೆ ಅದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಂದು ಫೇಲ್ ಆಗೋದು. ಇಫ್ ಈ ತರ ನಾವ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೂ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಫಾರ್ ಕೆರಿಯರ್, ಇವಾಗ ನಿಮ್ ಕೆರಿಯರ್ಗೆ ನಾನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ನನ್ ಕೆರಿಯರ್ಗೆ ನೀವ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಇವಾಗ ಮಗು ಬಂದು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮೈ ಡಿಸಿಷನ್, ಇಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಬೋತ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಇವಾಗ ನನಗ್ ಮಗು ಬೇಡ ಅಂತ, ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಸರ್ಟನ್ ಇಯರ್ಸ್ ನನಗ್ ಮಗು ಬೇಡ, ನನ್ ಕೆರಿಯರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮಗು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಈ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಹೌದು, ಇವಾಗ ನನಗಂತ ಒಂದ್ ಆಸೆ ಇರತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಇವನ್ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳೋದೇ ನೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನನಗ್ ಮಗು ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ, ಹಂಗೆ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ನೋವಿರತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಳಲ್ಲ ಅವಳು. ರೈಟ್. ಸೊ ಆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಬಂದು ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, 100% ಲವ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೀ ಅಂಡ್ ಐ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯು, ನಾವಿಬ್ರು ಒಂದ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಸರಿ ಮಗು ಇವಾಗ ಬೇಡ, ಒಂದ್ ಸರ್ಟನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ
ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆರಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ our career, I mean ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಹೆಲ್ದಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟಿಲ್. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಆದ್ರೂ ವಿ ಡಿವೈಡ್ ಅವರ್ ಹೌಸ್ ವರ್ಕ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಬಾತ್ರೂಮ್ ತೊಳಿತಾ ಇದ್ರೆ ದೇವೇಟ ಬಂದು ಬೆಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಮನೆ ರೂಮ್ ಗುಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಡಿವೈಡ್ ಅ ವರ್ಕ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಹುಡುಗಿ, ನಾನು ಹುಡುಗ, ಇವಾಗ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಜನರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇವನ್ ಆರ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಶುಡ್ ಚೇಂಜ್. ನಾವು ಇವಾಗ 26th ಸೆಂಚುರಿದಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ. ವಿ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಳೇ ಜನಗಳ ತರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಾಳೋದಲ್ಲ. ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಓಪನ್ ಮೈಂಡೆಡ್. ಅಂಡ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಹುಡುಗತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದೇವಟ ಬಂದು ನೀನೇನಿಕ್ಕೆ ಆ ಹುಡುಗತ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ದೆ, ಇಲ್ ನೆವರ್ ರೇಸ್ ದಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆನ್ ಮೀ. ಇಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಮಾತಾಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸಮ್ ವರ್ಕ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಇಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಸೆನ್ಸ್. ಇವಾಗ ದೇವಟ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಟಾಕ್. ನನ್ನ ಪೊಸಿಸಿವ್ ಇರತ್ತೆ. ಬಟ್ ದೆನ್ ಇದು ನೀನೇನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಲಿ, ನಾನೇನು ಜಗಳ ಮಾಡಲ್ಲ. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಫುಲ್ಲು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಆ ಥರ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ರೇಗಿಸ್ತೀನಿ ಫನಿ ವೇ. ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಸೀರಿಯಸ್. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್. ನಿಮಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಓ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್, ಇವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಯಿತು, ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಮದುವೆಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗ್ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೆರಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ. ಈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯು ಥಿಂಕ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್. ಇವಾಗ ನಾನು ದೇವಟ ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ದೇವಟನು ಯು ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಥಿಂಕ್ ನೋ ಬೇಬಿ ಬಿಫೋರ್ ಮ್ಯಾರಿಂಗ್ ಮೀ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರತ್ತಾನೆ ವಿಲ್ ಯೋರ್ ಲೈಫ್ ಇವ್ಳ ಜೊತೆ ಹಿಂಗಿರತ್ತೆ, ನನ್ನ ಕೆರಿಯರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳ. ಇವನ್ ಐ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಫೋರ್ ನಾನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಐ ಥಾಟ್ 100 ways. ನಾನೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇವ್ರನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತಾ, ನನ್ನ ಕೆರಿಯರ್ಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ, ನನ್ನ ಲೈಕ್ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಥರ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಳಕ್ ಬಿಡ್ತಾರಾ, ಲೈಕ್ after we know each other only we married. ಏನಾದ್ರು ದೇವಟ ಮುಂಚೆನೆ ಲವ್ ಮಾಡಾಗ ಇಫ್ he was opposing or if I was opposing, we would have just dropped the relationship, right? ಸೊ ಹಾಗೆ ಗೈಸ್, ಅಷ್ಟೇ ಗೈಸ್. ಸೊ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸಿ ಯು ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್. Bye.